16 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल यानी कि नबी दिवस है। इस दिन मुसलमान बड़े ही धूमधाम से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जुलूस निकालते हैं। इसी जुलूस को लेकर बांसबेड़िया मीलफाड़ी अंतर्गत एक अहम बैठक बुलाई गई, जो मोगरा थाना के सहयोग से संपन्न हो पाया। इसकी सदारत की हुगली ग्रामीण पुलिस के डीएसपी क्राइम अभिजीत सिन्हा महापात्रा ने, साथ ही मौजूद रहे मोगरा थाना प्रभारी दीपंकर सरकार, आईसी सोमेन विश्वास सहित बांसबेड़िया मीलफाड़ी इंचार्ज सुजीत राय। इसके अलावा बांसबेड़िया म्युनिसिपैलिटी की वाइस चेयरपर्सन शिल्पी चटर्जी, पार्षद पायल बनर्जी, मोहम्मद सईद और बांसबेड़िया माइनॉरिटी टाउन के प्रेसिडेंट अख्तर रहमान के अलावा बांसबेड़िया की कई मौजूद हस्तियां। इस प्रोग्राम को संभाला शहर बांसबेड़िया के मौजूद एडवोकेट जनाब नवाब सोहेल साहब ने। साथ ही कई अन्य लोग भी उपस्थित हुए थे, जिनमें मौलाना कमरुद्दीन, साहिल हसमती, 3 नंबर गुमटी के इमाम साहब अब्दुल रशीद मिसभावी के अलावा दीगर मस्जिद के इमाम भी मौजूद रहे। इस बैठक का मकसद जुलूस को पुरअमन तरीके से सही रूट पर ले जाया जा सके, प्रशासन की यही कोशिश रही। प्रशासन ने चाहा कि इस मीटिंग में खास तौर पे वो लोग शामिल होते तो अच्छा होता, जिनके लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। वो ऑर्गेनाइजर जो जुलूस को निकालते हैं, उनके वॉलंटियर जो जुलूस को लेकर जाते हैं। मगर इस जुलूस में बांसबेड़िया के कुछ अहम और ख़ास लोग मौजूद रहे और सही में प्रशासन से बात की गई। प्रशासन ने आखिर में यह भी कहा कि हमें वॉलंटियर से संपर्क करना है और वो अगर आकर हमसे संपर्क करते हैं तो हम सही तरीके से जुलूस को ले जाने में हमारी सहूलत होगी। साथ ही जुलूस को एक अच्छे तरीके से सजा कर ले जाएं तो देखने में भी अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं किसने क्या कुछ कहा, किस तरह से जो है रूट की विशेषता को बताई गई। देखते हैं पूरी खबर न्यूज़ लाइन बंगाल के माध्यम से। इस पीस मीटिंग में आज के पीस कमेटी मीटिंग गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी इसका इनेकाद हुआ। शहर के तमाम जिम्मेदारान लोग आए और वही गुजारिशात रखी गई कि जुलूस चूँकि हमारी एक मजहबी शनाख्त है और हम दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत का जुलूस उस दिन निकाल रहे होते हैं, तो उस शख्सियत के नामूस और उनकी हुर्मत की का पास रखते हुए, उसका ख्याल करते हुए महज़्ज़ब और शाइस्तगी के साथ जुलूस को निकाला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कोई रूट में तब्दीली आई है क्या? रूट जो रूट साहब का है उसी रूट पर जुलूस निकलेगा। कुछ खास बात प्रशासन की तरफ से या कुछ है? प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या दुश्वारी होगी तो उसके लिए अगर इनके तरफ हम लोग तवज्जो करेंगे तो ज़रूर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सारे मामला जो है हस्ब मामूली अंजाम पाएंगे। अच्छा, जो लोग जुलूस में शामिल होंगे, जो आवाम, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम? उनके लिए हमारा यही मैसेज और यही पैगाम होगा कि जुलूस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जश्न का जुलूस है, लिहाजा अपने नबी की हुर्मत का ख्याल रखते हुए इस जुलूस में मुहज़्ज़ब होकर आए और पूरी शाइस्तगी के साथ आए और एक जो तालीमात आक़ा करीम इस्लात व तस्लीम के हैं उन तालीमात का इज़हार अपने किरदार से भी होना चाहिए। ये गुजारिश मैं अपने तमाम जुलूस के साथ আমি বলেই দিচ্ছি আমাদের রুটটা কি আছে। মেইন আমাদের যে এইখানে যেটা সেখানে রুট যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্টার্টেড ফ্রম বড় মসজিদ, জামা মসজিদ, যেটা জামা মসজিদ থেকে বেরিয়ে ইসলামপাড়া রেলগেট, ইসলামপাড়া ইন ফ্রন্ট অফ আই মাদ্রাসা, ওইখান থেকে চলে যাব আমরা ইসলামপাড়া শঙ্করনগর, শ্রীকান্ত চায়ের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবে মদিনা মসজিদ, ইসলামপাড়া চুড়ি মহল্লা, ইসলামপাড়া চুড়ি মহল্লা হয়ে বাঁশবাগান হয়ে বাঁশবাগান দিকে যাব। ছোট রাস্তা আছে যদিও, কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই বেরোয় একরা মসজিদ বা আলোদা মসজিদ। তারপর মাস্টার কলোনি হয়ে জিন্নাতি মসজিদের সামনে দিয়ে গান্ধী কলোনির যে রোডটা জিন্নাতি মসজিদের সামনে দিয়ে ইসলামপাড়া রেলগেট, ইসলামপাড়া রেলগেটের পর বিচারিকল, বিচারিকল পেরিয়ে কদমতলা গিয়ে অঞ্জুমান ক্লাব পেরিয়ে শ্রীপুর মোড় হয়ে ইউটার্ন নিয়ে ফের অঞ্জুমান ক্লাব, কদমতলা, এবারে আমাদের ফাড়ি মোড় দিকে আসে। ফাড়ি মোড় দিয়ে আছে অঞ্জুমান ক্লাব হয়ে ওই সিকান্দারের ক্লাবটা, এই অঞ্জুমান ক্লাব হয়ে ওল্ড লাইন দিয়ে এক্সাইজ ক্লাব, এক্সাইজ ক্লাব হয়ে ঝান্ডা ময়দান ইন ফ্রন্ট অফ গ্যাঞ্জেস জুট মিলের গেটের সামনে দিকে হয়ে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, চওড়া লাইন, ওইখান থেকে কিছুটা ঢুকে সামনে দিয়ে ইয়ে করে ওইখান থেকে ব্যারিকেড লাগানো, সোলদাই মাত্র বললো ব্যারিকেড দিয়ে ওইখানে কিন্তু দাঁড়ায়নি বা কিছু হয়নি, ওখানে ইউটার্ন নেয়, ওখানে পর্যন্ত যায়, প্রত্যেক বছরও যায়, এই বছরও যাবে। একই রুট ঝান্ডা ময়দান হয়ে ইন ফ্রন্ট অফ গ্যাঞ্জেস জুট মিল ফের ফিরে আসছে এক্সাইজ ক্লাব, এক্সাইজ ক্লাব থেকে বাঁ দিকে ঢুকে যায়, বাঁ দিকে সামান্য কিছুটা গিয়ে এক্সাইজ ক্লাব হয়ে সামান্য কিছুটা হয়ে খান সাহেবের পানের দোকান আছে,
ওইখানটায় ব্যারিকেড থাকে, ওইটার থেকে ডান দিকে ঢুকে যায়। ডান দিকে ঢোকার পরে বড় মসজিদ, এই হ্যাঁ বড় মসজিদের একটা গলি আছে, ছোট গলি, যেটায় তক্তা লাগানো থাকে, এবছরও থাকবে। দিয়ে কাজী মহল্লা হয়ে এই কাজী মহল্লা এই রোডে ঢুকলো, ওই এলবিএস মার্কেট দিকে ঢুকলো, ওই গলিটা দিয়ে বেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে যাবে, ডান দিকে ঘুরে বগরি মসজিদে যেয়ে শেষ পেপার সেটা রুটটা হচ্ছে শুরু হবে পেপার মিল মসজিদ, ওই সামনের যে মসজিদটা আছে ওই মসজিদ থেকে শুরু হয়ে ইসিএল ফ্যাক্টরি মোড় হয়ে গ্যাস গোডাউন হয়ে আদিবাসী স্কুল হয়ে চুড়ি মহল্লা মানে ওইখানে চুড়ি মহল্লা মসজিদের সামনে দিয়ে 3 নম্বর গুমটি মসজিদ যেটা আছে ওইখানে জল ট্যাঙ্কি আছে ডান দিকে, মানে বাঁ দিকে ঘুরে গেল, ওটা বাঁ দিকে ঘুরে যে ডান দিকে হয়ে আছে 3 নম্বর গুমটির পরে বিয়ার ফ্যাক্টরির সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাবে, বিয়ার ফ্যাক্টরির সামনে দিয়ে গিয়ে ওই বনফ্রি পাশ দিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে যাবে, বাঁ দিকে ঘুরে যেয়ে তারপর বড়পাড়ার মোড় দিকে হয়ে লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের পরে রোটারি আই হসপিটাল, ওটার থেকে বাঁ দিকে ঘুরে যাবে, বাঁ দিকে ঘুরে যাওয়ার পরে ফের এসিএল ফ্যাক্টরি থেকে আবার বাঁ দিকে ঘুরে যাচ্ছে, হ্যাঁ পেপার মিল দিয়ে গ্যাস গোডাউন আদিবাসী স্কুল চুড়ি মহল্লা 3 নম্বর গুমটিতে গিয়ে শেষ। আজকের এই নবী দিবসের এই প্রোগ্রামে এখানে আসার জন্য ইমাম সাহেবরা চলে গেছেন, এখন অলরেডি আপনারা আছেন। আমি কয়েকটা পয়েন্ট অ্যাড করবো শুধুমাত্র। আইসি সাহেব একদম পুরো টোটাল বলেছেন কি করতে হবে এবং কি উদ্দেশ্য এবং কি ইন্টেনশন নিয়ে আমরা প্রোগ্রামগুলো করি বা কীভাবে চালাই। ইমাম সাহেবরা খুব ভালো কথা বলেছেন এবং আমি পার্সোনালি মনে করি যে ওনারা হয়তো আজকে জুম্মার নামাজের সময়টা এই বার্তা ওকে দিয়েছেন অলরেডি, আমার ধারণা। ইমাম সাহেবরা অলরেডি বলেছেন আমরা আমাদের তরফ থেকে যেটা হেল্প দরকার বা আমাদের যে সহযোগিতার প্রয়োজন হবে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে, এবং ম্যাডামও আছেন আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি লেভেল থেকেও যেটা করার দরকার আছে সেটা অবশ্যই করবেন। যেমন ইমাম সাহেব দুটো কথা বললেন, এখানে একটু রোডটা দেখার দরকার আছে, যারা পঞ্চায়েত থেকে আপনি আছেন এটা একটু দেখুন বিষয়টা কি আছে। আর বাকি যে ট্রাফিকের যে ব্যাপারটা বললেন সেটা ডেফিনেটলি আমাদের নজরে থাকবে এবং আমরা সেটা অবশ্যই করবো। যখন র্যালিটা ক্রস করবে তখন সাইডটাকে ব্লক করা, ওটা আমাদের মাথার মধ্যে আছে ব্যাপারটা, আমরা ওটা দেখবো। যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে কমিটি থেকে অবশ্যই কালকে আমরা রুটটা তো দেখবোই, সাথে কয়েকজন রেসপন্সিবল পার্সন যারা ব্যাপারটাকে পুরো হ্যান্ডেল করবেন তারা এসে একবার সুইপোর কাছে এসে আপনারা রুট ম্যাপটা অবশ্যই দেবেন। রুট ম্যাপটা ভীষণভাবে প্রয়োজন আছে, যে কোন রুট দিয়ে কিভাবে যাবে সেটা যেটা সুইপ বললো, এই রুট ম্যাপটা প্রয়োজন আছে। আর 2 নম্বর হচ্ছে আপনাদের তরফ থেকে কালকেই কথা বলে নিন, আপনাদের কিছু নির্দিষ্ট ভলেন্টিয়ার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকটা র্যালি, যে 2টো র্যালি বেরোবে না, এই 2টো র্যালিতেই ভলেন্টিয়ার মানে আপনারা যারা হ্যান্ডেল করে নিয়ে যাবে পুরো র্যালিটাকে, সেটা প্রয়োজন আছে।